व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल सुखविंदर सिंह जी दी खालसा बादशाह जां बागी तो है। ये लिखते हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ते नीलम कौर जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास सुखविंदर सिंह खालसा बागी जां बादशाह बेनती कर रहा हाँ। मैं तुहानूं 10 साल तो ज़्यादा समय तो सुनदा आ रहा हाँ। जदों न्यूयॉर्क 300 साला मनाया सी उदों मनजीत सिंह कलकत्ता ने बोलना सी, उदों तो लैके अज तक हर जगह न्यूयॉर्क तुहानूं सुनिया है। अज मस्कीन जी दी गल याद आउंदी है। महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष ते विद्वान दी गल किसी नूं वक्त सिर समझ नहीं आती। जदों समझ आती है उदों वो हुंदे नहीं, बहुत देर हो चुकी होंदी है। इस तरह तुहाडे द्वारा कही गल किसी नूं समझ नहीं आ रही कि सानूं आज़ादी क्यों चाहिदी है। अज अगर कौम दी वागडोर साम सकदा है तां ओह तुसी हो। जदों मैं दलेर निमरता एजुकेटेड अमृतधारी नॉलेज ज्ञान सियासत बोलन दा अंदाज़ ते आज़ादी लई संघर्ष दे पक्ष तो देखता हाँ तां तुहाडे तो बगैर मैनूं होर कोई नज़र नहीं आउंदा। सो वाहिगुरू तुहानूं होर भी बल बख्शे। असीं तां तुहानूं खालिस्तान दा प्रधान मंत्री भी ऐलान चुके हाँ। साडी सपोर्ट तुहानूं ते TV 84 नूं सदा मिलती रहेगी। मैं अपनी गल वाल आवां। मैनूं लगदा है कि सानूं अपना मीडिया नैटवर्क तेज करन दी लोड़ है। कौम दा नैटवर्क सिस्टम बहुत कमज़ोर है। जिवें कि दिवाली वेले हफ्ता पहला हुक्म आउंदा है कि पटाखे ते दीवे नहीं जगाए जाण, पर जदों 2 महीने पहला राजोआणा साहब ने कहा सी कि उदों मक्कड़ जी कहंदे कि परंपरा बदली नहीं जा सकती। अज साडे कोल नैटवर्क इस तरह का होवे कि असीं अपना सुनेहा मिंट विच भेज सकते होईए। उस लई यह है कि इत्थे साडे कोल वर्ल्ड दे गुरुद्वारियां दे फोन नंबर ईमेल फैक्स एड्रैस साडे कोल होने चाहिए हैं तां कि एकदम पहुँच गुरुद्वारियां तक होवे। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ सब तो पहला वीर सुखविंदर सिंह जी खालसा बादशाह जां बागी जी जिहड़ा बड़ा स्पष्ट स्नेह और बड़ी शिद्दत दे नाल बादशाह जां बागी रेडियो राहीं पंथ की सेवा का कुंभ मैं कहांगा। जी जी एक तो हिंदुआं का कुंभ है जाके नहाउंदे ने, बेशक शब्द तो उत्थों ही आया है, शायद घड़ा भरे नूं उत्थों दी शुरुआत हुई है जी। पर मैं समझदा भी जिहड़ा लंबी रेस ਜਾਂ लंबे तरद्दत वाली गल होए जिस दे विच तुहाडा वक्त तुहाडा सरमाया भी लग रहा होए पर तुसीं अपनी किरत करदिआं भी चाह दे नाल उस गल नूं अगे तोर रहे हो, उस दी एक उदाहरण खालसा बादशाह जां बागी है। उस राहीं सच्चो सच दा सुनेहा भी पहुँचदा है और होर भी हर पक्षों ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1999 ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜੀਤ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜੀਤ ਕਲਕੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਰਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਵੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਤਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਫਿਤਰਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡੇਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣ। ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹਾਸਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕਸ ਨੇ, ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ YouTube ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੱਕੜ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਸੇ ਕੌਨਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਫੈਕਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਫੈਕਸ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਈਮੇਲਾਂ ਕਦੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਸ ਮੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਜ਼ ਔਰ 4 ਚਫੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀ ਕਿ ਬਈ ਹੋਰ ਘੰਟਾ ਕਰਾ ਲਓ ਕੀਰਤਨ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ।
ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਕਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰਾਇਲ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਫਾਰਸੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਸੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਨਾਉਂਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਨਾਨਕਸਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। TV 84 ਵੀ ਉਸ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਐਮਬੈਸਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵੜ ਗਿਆ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿਵਸ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਜੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਔਰ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਨ ਦਾ ਲਾਅ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।